ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ። በየዕለቱ ዘንላችሁ የምንቀርበው ፕሮግራም ዛሬም ዘንላችሁ እንቀርባለን። ሰዓቱ 2 ሰዓት ሲሆን እስከ 3 ሰዓት ከሩብ ድረስ ፕሮግራማችንን እናካሂዳለን። ዛሬ ቀኑ ዕለተ ማክሰኞ 12 ቀን 5ኛ ወር 2026 ዓ.ም ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ግንቦት 4 ቀን 2018 ዓ.ም ይሆናል። ፕሮግራማችን የምንጀምረው በአይተሞች ወይም በዘገባዎች ክነሴት የተደረገውን የትላንትናውን ስብሰባ ሲሆን ከዛም በተከታታይ ደግሞ የስራ ባልደረባችን ተስፋዬ ቢሻው አጠር ያለ ዜናዎችን ያቀርብልናል። አቶ ተስፋዬን ከሰማን በኋላ ደግሞ የክነስት አባል ዶክተር ጸጋ መላኩን ስለ ወቅታዊ ጉዳዮችና በተለይ ስለ ፖለቲካ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖርናል። ዛሬ ምርጫው ይሄ የክነሴት ችሎት የመጨረሻው ስለሆነና ወደ ምርጫ ስለምንሄድ ከዛም ደግሞ ስለ ሃይማኖት ካሳውን በተመለከተ እቺ ልጅ ጠፍታ በመቅራቷ የጠፋችበት ቦታ መርካዝ ቅሊጣ ሲሆን ያ መርካዝ ቅሊጣ የመኖሪያ የአዲስ ሰዎች መጠለያ ሲሆን እሷን ባለመጠበቋ ስለጠፋች እስከዛሬ ድረስ አልተገኘችምና የሷ መጥፋት በጣም አወዛጋቢ ስለሆነ በተከታታይ የሷን አባትም ዛሬም ቢሆን ሰፋ ባለ ሁኔታ እናናግረዋለን። እሱን ካናገርን በኋላ ደግሞ ስለ ኢማኑ ዘለቀ ክስ ጉዳይና ፍርድ ቤት የተጀመረውን ችሎት በተመለከተና የዘገባ ይኖርናል። እሱን እናቀርብላችኋለን። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ የአቶ መላኩን የበርሸባ ነዋሪ ስለ በርሸባ አካባቢና በተለይ ሶሮቃ ሆስፒታል ባለፈው በኢራኖች ተደብድቦ ስለነበረና የሆስፒታሉ እንደገና መታደሱን እንደገና መቋቋሙን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖርናል። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን የምትከታተሉን በተለያዩ ድረገጾች ተከታተሉን። በየስና በሆት ያላችሁም እንድትከታተሉን በትህትና እየጠየቅን እስከ 3 ሰዓት ከሩብ አብራችሁ እንደምትወሩ ተስፋ እያደረግን አሁን ቀጥታ ወደ ዘገባው አልፋለሁ። የትላንትና የነበረው የክነሴት ውይይት እነሆ ዘገባው። הכנסת חזרה היום לכנס האחרון בקדנציה הנוכחית ובקואליציה הדריכות לקראת שורה של חוקים שמעוניינים עוד להספיק להעביר. אתם תומכים ברמיסה של הליך דיוני כי זה בצד שלכם. אתם תתמכו בכל דבר שגלי בהרב מיארה תעשה כי היא פוליטית, כי אתם מיניתם אותה. גדעון סער שלך מינה אותה, חבר בממשלה שלך מינה אותה. על סדר היום בין השאר הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, מהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ לממשלה והתובע הכללי. מדהים לראות שיש 260 חוקים שבהם בעצם מתייחסים ומסתמכים על מעמד היועץ המשפטי לממשלה. בין החוקים האלה יש את חוק הבחירות המרכזיות לישראל. שם בעצם היועץ המשפטי או היועצת המשפטית יכולים במקרה קיצון שאני מקווה שלעולם לא נגיע אליו, יכולים לערער על תוצאות הבחירות. אתה מבין למה אנחנו במגננה? עוד על הפרק חוק מח"ש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות וחוק שיבוץ השופטים שמפקיע את הסמכות לקביעת הרכב השופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון. סוגיה בוערת שעולה שוב בכנס זה היא חוק הפטור מגיוס, שבמפלגות החרדיות מעוניינים להניע מחדש. אולם בשל התנגדות צפויה למהלך גם מצד חברי קואליציה, ספק אם יבשיל. חוק הפטור מגיוס שכרגע מונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון הוא לא חוק שיגייס חרדים, הוא חוק שרק ירחיק את הגיוס של החרדים, ולכן אנחנו יודעים עד כמה הצבא צריכה וכמה הצבא זקוק לחיילים, ולכן אני לא אוכל לתת יד לנוסח הקיים כרגע, ואם יקדמו אותו, אני ועוד חברי כנסת מהקואליציה אנחנו נתנגד. מועד הבחירות הרשמי נכון לכרגע הוא ב-27 באוקטובר, אך ייתכן שראש הממשלה יהיה מעוניין להקדים ל-1 בספטמבר. באופוזיציה כבר קראו היום לפזר את הכנסת לאלתר. בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים, בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך, בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. מלבד חברי הכנסת הגיעו היום למשכן גם חברי מועצת אוקטובר, שדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית. רום ברסלבסקי, שורד השבי, זעק מדם ליבו וקרא לעבר חברי הכנסת, דם הנרצחים עליכם. מפה אני קורא בקריאה מאוד פשוטה לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, מהשמאל הקיצוני עד הימין הקיצוני, פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של 7 באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם
למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן. ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከዘገባው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ አዲስ ዜናዎች እናልፋለን። ዜናውን የማስተላልፈን የሥራ ባልደረባችን አቶ ተስፋዬ ቢሻው ሲሆን ጤና ይስጥልን ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች። ሰላም ነህ ወይ አቶ ተስፋዬ? አዎ ሰላም ነው። እንግዲህ የበጋ ወር እየደረሰ ነው፣ ዝግጅት ላይ ነን። ለዚህም ነው በስልክ ማናገረው አቶ ሽሎሞ። በጣም ጥሩ። እስቲ እንግዲህ አጠር ያለ ዜናዎችን አቅርብልን። እሺ አመሰግናለሁ። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ማክሰኞ ጠዋት ቀደም ብሎ ይፋ ከሆነው ሚስጥራዊ ዘመቻ የተወሰደ ምስል መረጃ አውጥቷል። በዚህም ዘመቻ በሊታኒ ወንዝ አካባቢ ተግባራዊ ቁጥጥር መደረጉ ታውቋል። ባለፈው ሳምንት የኤጎዝ እና የጎላኒ ልዩ ኃይል አባላት የሊታኒ ወንዝን ወደ ሰሜን ተሻግረው ከእስራኤል ድንበር 10 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በሚገኘው ዙታር አልሻርኪ በተባለው ወንደር ዳርቻ በሊባኖስ ጥልቅ ክልል ውስጥ ተንቀሳቅሰዋል። ይህ ዘመቻ የምድር ላይ እንቅስቃሴው ከተጀመረ ወዲህ እጅግ ጉልህ እና ደፋር ከሚባሉት አንዱ ሲሆን በጦርነቱ ውስጥ ስልታዊ መስመር ተደርጎ የሚቆጠርለት የሊታኒ አጥር ሰብሮ ገብቷል ተብሎ ተዘግቧል። ኃይሎቹ ወንዙን በሚስጥር ተሻግረው ባለፉት ሳምንታት በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ላይ ከባድ የሮኬትና የሞርተር ጥቃቶችን ሲዘነዝሩበት ወደ ነበረው ማዕከላዊ የሂዝቦላ የማስነሻ ቀጠና ተጉዘዋል። በዘመቻው ወቅት ኃይሎቹ የሂዝቦላ አሸባሪዎች ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የመቆያ ቦታዎችን፣ በርካታ የጦር መሳሪያዎች፣ የታቀፉ የውስጥ ለውስጥ ዋሻዎችን፣ የጦር መሳሪያ መጋዘኖችንና ማስወንጨፊያዎችን አግኝተው ደምስሰዋል። የአየር ኃይሉ በአካባቢው ላሉት ኃይሎች ድጋፍ ለመስጠት ከ100 በላይ የውጊያ ኢላማዎችን ከግጭቱ በአንዱ ወቅት አሸባሪዎቹ ከሊታኒ ሰሜናዊ ክፍል ከሚገኘው የዋሻ መውጫ ወጥተው ተኩስ ከፍተዋል። ወታደሮቹም በቅርብ ርቀት ተኩስ በመመለስ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በዚህ ውጊያ ወቅት የኤጎዝ ክፍል ውሻ እንደተገደለም የኦኬትስ ክፍል ውሻ እንደተገደለም ተዘግቧል። የእነዚህ ግጭቶች በርካታ የእስራኤል ወታደሮች የቆሰሉ ሲሆን ለሕክምናም እንደተወሰዱ ተነግሯል። የጎላኒ ልዩ ኃይል አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ሲያጠቃልሉ እንዲህ ብለዋል። በጥቃቱ ወቅት የተመረጡ ኢላማዎችን ከተቆጣጥረናል፣ የጠላትን መሰረተ ልማቶችንም አጋልጠናል። የጎላኒ ልዩ ኃይል ከአሸባሪዎች ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጦ ደምስሷቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ወታደሮቹ በጀግንነት በአስደናቂ ሁኔታና በድፍረት እየተዋጉ ነው። ተልዕኳችንን የሰሜኑን ነዋሪዎች መጠበቅና ለእስራኤል ዜጎች በፈለግነው ቦታና በምንመርጠው መንገድ ለደህንነታቸው ማረጋገጫ ነን ሲሉም ተናግረዋል። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት የተኩስ አቁም ስምምነቱ ከጸናበት ጊዜ ጀምሮ በደቡብ ሊባኖስ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ዛሬ ገምግሞታል። እንደ መረጃው ከሆነ ምንም እንኳን ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ ቢኖርም ሰራዊቱን ለሚፈጽመው ጥሰቶች ምላሽ ለመስጠት ሰፊ ወታደራዊ የመንቀሳቀስ ነፃነቱን እንደጠበቀ ነው። በዚህም የአየር ኃይሉ ከ1100 በላይ የሂዝቦላ የሽብር ቡድን ኢላማዎችን ደብድቧል። ከወደሙት ኢላማዎችን መካከል የሽብር ጥቃቶችን ለማቀናጀት የቡድኑ አባላት የሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች፣ የጦር መሳሪያ ግምጃ ቤቶችና ሮኬቶች የሚቀመጡባቸው መሰረተ ልማቶች ይገኙበታል። ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮን አካላት እና የላቁ የጦር መሳሪያዎች ሲኖሩ ወደ እስራኤል ግዛት ወይም በግንባር መስመር ላይ ባሉ ሰራዊታችን ላይ በመተኮስ ተዘጋጅተው የነበሩ የሮኬት ማስወንጨፊያ ቦታዎችም እንደዚሁ ተገኝተዋል። ከአየር ጥቃቱ በተጨማሪ ሰራዊቱ በድርጅቱ የሰው ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ገልጾ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በተለያየ ደረጃዎች የሚገኙ 350 በላይ የአሸባሪዎች ቡድን አባላት እንደተገደሉም ተዘግቧል። አብዛኛዎቹም ወደ ሰራዊቱ ለመቅረብና ጥቃት ለመፈጸም ሲሞክሩ መሆኑንም ዘግቦ የሊባኖስ መንግስት ከሂዝቦላ የተቃውሞ ቢገጥመውም ከእስራኤል ጋር ያለውን ድርድር ለመቀጠል ወስኗል። በዚህ ሳምንት በዋሽንግተን በሁለቱ ወገኖች መካከል አዲስ የውይይት ዘር እንደሚሰናገድም ተነግሯል። የውይይቱ ዓላማ በሰሜን ድንበር ላይ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ ሲሆን የሰሜን እስራኤል ነዋሪዎችን
ደህንነት መጠበቅና በደቡብ ሊባኖስ የሚገኙ የሂዝቦላ መሰረተ ልማቶችን ስለማፍረስ መወያየት ነው ሲሉም ተዘግቧል። የሊባኖስ መንግስት የልዑካን ቡድኑን ደረጃ ከፍ ለማድረግና ሂዝቦላን የሚቃወም ክርስቲያን መረጃዎችን ለማካተት እያሰበ ሲሆን ይህ ደግሞ ወደ ቀጥተኛ ድርድር ሊያመራ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። የትራምፕ አስተዳደር ችግሩ ሊባኖስ ሳይሆን ሂዝቦላ ነው በሚል ድርጅቱ ዳግም እንዳይታጠቅ የሚያረጋግጥ የደህንነት ስምምነት ላይ ለመድረስ እየሰራን ነው ሲሉም ተናግረዋል። ድርድሩ በሚቀጥልበት በዚህ ወቅት የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት የሂዝቦላ የተኩስ አቁም ስምምነቱን በተደጋጋሚ እየጣሰ መሆኑን በማስጠንቀቅ ስምምነት ካልደረሰ ድረስ ወታደራዊ እርምጃው እንደሚቀጥልም እስራኤል አስጠንቅቃለች። በእስራኤል የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ አካቢ ለመጀመሪያ ጊዜ እስራኤል ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የመከላከያ ስርዓቶችን መስጠቷን በይፋ አረጋግጠዋል። አምባሳደሩ ይህ ድርጊት በአብርሃም ስምምነት ምክንያት የተፈጠረ ጠንካራ ግንኙነት ውጤት መሆኑን ገልጸው እስራኤል ስርዓቱን ብቻ ሳይሆን የሚንቀሳቀሱ የጦር ሰራዊት አባላትንም ወደ አረብ ኤምሬትስ ልካለች። ይህ እርምጃ የተወሰደው ኤምሬትስ ከእስራኤል ጋር በመተባበር የኢራንን ጥቃት ለመከላከል ነው ሲሉ የስርዓቱ በቅርቡ በኤምሬትስ እና የተሰነዘሩ በርካታ የኢራን ሚሳኤሎችንና ድሮኖችን ማክሸፉን እንደቻለም ተገልጿል። በዛሬው ዕለት የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዛሬ ማክሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ወታደራዊ ጸሐፊያቸውን ሜጀር ጄኔራል ሮማን ጎፍማንን ቀጣዩ የሞሳድ መሪ አድርገው ለመሾም ባሳለፉት ውሳኔ ላይ የቀረቡ አቤቱታዎች ተመልክቷል። ይህ ክርክር የተካሄደው በኔታንያሁና በሕግ እንዲሁም በደህንነት አካላት መካከል ከፍተኛ ግጭት ባለበት ወቅት ነው። የክርክሩ ዋነኛ ትኩረት የአልሜኪያስ ጉዳይ ሲሆን ይህም በጎፍማን አመራር ስር አንድ ታዳጊ ወጣት ያለ ህጋዊ ስልጣን ለደህንነት ኦፕሬሽኖች ወይም ዘመቻዎች ስራ ላይ መዋሉን ያመለከተ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወካይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወካይ ፍርድ ቤቱ በቀጥታ በእርሳቸው ስር ባሉ የደህንነት ድርጅቶች ሹመት ላይ ጣልቃ የመግባት ስልጣን የለውም ሲሉ ተከራክረዋል። በአንጻሩ የመንግስት አማካሪዋ ጋሊ ባህራቭ ሚያራ ሹመቱን በመቃወም ታዳጊን ለአደገኛ የደህንነት ስራዎችን ያለ ፈቃድ ማሰማራት በጎፍማን የሞራል ብቃት ላይ ከባድ ጥላ ያሳፍራል ብለው ተናግረዋል። በችሎቱ ወቅት ዳኛ አሌክስ ታይን የሞሳድ ዋና ዳይሬክተር ዲዲ ባርኒያን ሹመቱን በመቃወም የጽሑፍ ደብዳቤ ለምን እንደቀረበ ጥያቄ አንስተዋል። ዳኛው ሲናገሩ ኮሚቴው ወይም የግሮኒስ አናሳ ሐሳብ ጎፍማን ግለሰቡ ታዳጊ መሆኑን ጨርሶ እንደማያውቅ አረጋግጦ ያለ ይህ ደብዳቤ ምን ፋይዳ አለው ሲሉም ጠይቀዋል። በተጨማሪም ደብዳቤው በኮሚቴው ፊት ያልቀረበና ጸሐፊው በውሳኔ አሰጣጡ ላይ ምንም ግንኙነት የሌለው መሆኑን ለምን ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል ሲሉም ጠይቀዋል። አቶ ሽሎሞ ያሉኝ እነዚህ ናቸው። አቶ አመሰግናለሁ። ሰፋ ያለ ዜናዎችን ያቀረብክልን። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ዶክተር ጸጋ ፈንታውን የክረስት አባል አልፋለሁ። አብረህን አንተም እንድትቆይ በትህትና እየጠየቁ ተነስልን። የክረስት አባል ዶክተር ጸጋ መላኩ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ፣ ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ፣ እንዲሁም የተከበራችሁ ተመልካቾች አድማጮች በሙሉ ደህና ነሽ ወይ? እንዴት ነው ዛሬ? በፊት መልክሽን እያየነው አይደለም፣ በስልክ ነው አንቺም? አዎ ዛሬ ይገርማል። ትላንትና የበጋ ወራት ክነሴት ምልዓተ ጉባኤ መክፈቻ ስነ ስርዓት ነበር። እንግዲህ የመጨረሻው መሆኑ ነው በዚህ መንግስት እና በጣም አምሽተን ነበረ። ማቀዝቀዣውም ልበለው ምኑም ጉንፋኑ ምኑ ቅዝቃዜው፣ ከዛም ደግሞ ሩጫ ቶሎ ብዬ ዛሬ ከእናንተ ጋር በደንብ በዙም እቀርባለሁ ብዬ ነበር። የሀገራችን የትራፊክ የመንገድ መጨናነቅ የምታውቁት ነው። መድረስ አልቻልኩም። ይቅርታ ዶክተር ጸጋ። ስለዚህ ዛሬ ሰፋ ያለ ውይይታችን የሚሆነው ስለ ትላንትናው ስለጀመራችሁት የስራ ጊዜ የመጨረሻ ስራ ጊዜ ይሆናል። ማለትም የእናንተ ኮአሊሽን ወይም የጥምር መንግስት 4 ዓመቱን ይሞላል። አሁን ግን ወደ መጨረሻ ዛሬ በተለይ እንደወጣው ከሆነ የሃይማኖት አክራሪዎች በተለይ ኻሪዲዎች በጣም እንደተቆጡና ምርጫውን ወደ መስከረም 1 ቀን እንዲሆን እንጂ ከዛ እንዲራዘም እንደማይፈልጉ በተለይ ጋፍኒን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያገኘው ብሎ እንዳልተስማሙና ሻስና አጉዳት እስራኤል ሌሎቹ አብረው እየሰሩና በተለይ እነሱ ውትድርና ልጆቻችን ለምን ይሄዳሉ አሻፈረን የሚለውን ለምን ህጉን አላስተላለፋችሁን ነው እና እንዴት ነው ሁኔታው?
በመጀመሪያ ደረጃ እነሆ ቀደም እንደገለጽኩት የመጨረሻው ጊዜ የዚህ መንግስት የክነሴት ምልዓተ ጉባኤ ትናንት ተከፍቷል። የሚገርመው አቶ ሽሎሞ አንድም ሰው ይሄ መንግስት 4 ዓመት ይሞላል ብሎ ይጠበቅ አልነበረም። በተለይ የተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች አብዛኛው አስበውት የነበረው የመንግስት ይበተናል፣ ጊዜውን አይጨርስም የሚል ነበር። ግን ይኸውልህ ጊዜው እያበቃ ነው። በጊዜው መሰረት የአገራችን የብሔራዊ ምርጫ 4 ዓመቱን አገባዶ መካሄዱ የማይቀር ነው። አሁን ባቀረብከው ጥያቄ ስንሄድ የጊዩስ ሀሪዲም ወይም የሀሪዲዎች በእስራኤል ብሔራዊ ውትድርና ያገልግሉ የሚለው ሁኔታ አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ ነው። በእኛ በኩል ያለው በተለይ በሊኩድና በሌሎቹ በጽዮኑ ተደሲት በኦጽማ ይሁዲት ጥምር መንግስት ውስጥ አባል በሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያለው አቋም ያቀረብነው የህግ ሁኔታ በተሎ እንዲቀርብና ውሳኔ እንዲሰጥ የሚል ነው። በእስራኤል ሀገር ይሄ ህግ ባለመኖሩ ሀሪዲዎችን በተመለከተ ማለት ነው በብሔራዊ ውትድርና ያገልግሉ የሚለው አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ ነው። ሀሪዲዎቹ ከጥምር መንግስት እንደወጡ ናቸው። በሚኒስትርነት የሉም፣ ያው በክነሴት አባልነት ነው ያሉ እና ውዝግብ የተለመደ ነው የፖለቲካ ጨዋታ። መጨረሻ ላይ ግን ታውቃለህ በጋራ ሁሉም የሚጠብቀው የጋራ ብሔራዊ ጥቅም። ስለዚህ ዶክተር ጸጋ ህጉን ታስተላልፉታላችሁ? ህጉ ያልፋል እንግዲህ አይታወቅም። ጊዜው እየቀረበ ነው። በቅርብ ጊዜ ካልሆነ ለምርጫ ለመሄድ 90 ቀን በፊት ነው እንግዲህ ምርጫ እንሄዳለን ተብሎ በስምምነትም ሆነ ጊዜውን በተወሰነው ቀኑ ቀርቦ የሚበተን ከሆነ 30 ቀን ይቅርታ በ90 ቀን ውስጥ በ3 ወር ውስጥ ህጉ ያልፋል የሚል ነገር አልጠብቅም ከዛ በፊት ካልሆነ በስተቀር። እናንተ ግን ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ነው ዩሊ ኤድልሽታይን ያባረራችሁት? ዩሊ ኤድልሽታይንን እሱ እንቅፋት እየሆነ ነው ብላችሁ ሀሪዲዎችን እነሱን ደስተኛ ለማድረግ ነው እንደ እሱን ስራ ያባረራችሁት? ከስልጣን ማለት ነው። ከክነሴት ሳይሆን ከሊቀመንበርነቱ ማለት ነው። ከኮሚቴው ሊቀመንበርነት የክነሴት አባልነቱ ህዝብ የመረጠው ነው፣ ይቀጥላል። የኮሚቴ ሊቀመንበር መሆኑ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚኒስትርን ይሾማሉ፣ የኮሚቴ ሊቀመንበርን ይሾማሉ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ ጉዳይ ላይ ዩሊ ኤድልሽታይን ያሳዩት አቋም ለጥምሩ መንግስት እንቅፋት እንጂ ድጋፍ የሚያመጣ ምን አደረገ? እሱ ያደረገው ለምሳሌ በመጨረሻ ላይ ውጤቱን በምናይበት ጊዜ ዶክተር ጸጋ እናንተም ማታስተላልፉት ከሆነ ቢስሙት የማያስተላልፈው ከሆነ እሱ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ህግ እናስተላልፈን ያለ እንጂ ምንም የሰራው ወንጀል የለም። እኛ በመጀመሪያ ደረጃ ዩሊ ኤድልሽታይን ወንጀል አልሰሩም፣ ንጹህ ሰው ናቸው። በኮሚቴው ሊቀመንበርነት እንዲያገለግሉ ተመረጡ፣ ተመደቡ። ያለውንን የጥምሩ መንግስት ሁኔታ ፖሊሲ ወይም መመሪያ መቀበል የማይችሉ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርና የኮሚቴ ሊቀመንበር ሚኒስትርን ከቦታ ማስለቀቁ መብታቸው ነው። በዛ መሰረት በህጉ መሰረት በፖለቲካው ጨዋታ ነው እንጂ ዩሊ ኤድልሽታይን የሰሩትኝ ወንጀል የለም። ግን የፖለቲካውን የጥምሩ መንግስትን ሁኔታ የሚፈልገው ማሟላት ስለማይችሉ የማይችል ሰው በቦታው መቆየት የለበትም። አቶ ተስፋዬ ጥያቄ አለ ለዶክተር ጸጋ? እኔ ብቻ መድረኩን እንዳልይዘው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። በድጋሚ የኔ ጥያቄ ሁለት ይሆናል። በእውነት በመጀመሪያ እንግዲህ የመጨረሻው የክኔሴት ስብሰባችሁ ነው። መልካም የስራ ዘመን እመኛለሁ። ሌላው በዚህ ስብሰባ በዚህ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ህግጋትን ለማፍትህ ለማውጣት የሚደረግበት ጥረትም አለ። እዚህም የጠቅላይ አቃቢ ህግን ስልጣን ለመቀነስና ስራውን ለሁለት ለመከፋፈል እንደገናም ደግሞ ማኻሽ የምንለው የፖሊሶችን እንዴት ነው ክስ የሚቀርብበትን እሱንም ከዋናው ከአቃቢ ህግ አውጥቶ ወደ ሲቪል ውስጥ ለመክተት እንዲህ ነገሮች ጥረት እየተደረገ ነውና በዛ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርገሽ ውይይት ሀሳብሽን ብትገልጭልኝ። አመሰግናለሁ አቶ ተስፋዬ። በመጀመሪያ ደረጃ የመንግስት የህግ አማካሪዋ በአገሪቱ ደግሞ አጠቃላይ የአቃቢ ህጉ ኃላፊ ናቸው። ይህ ሁኔታ በእስራኤል ሀገር በጣም ከፍተኛ መሰናክል መሆኑን አንድ ሰው ሁለት የስራ ሙያዎችን መያዙ በጣም አስቸጋሪ መሆኑ ለብዙ ዘመናት ሲነገር የቆየ ነው። አሁን አይደለም፣ ድሮም ጀምሮ በዚህ መንግስት ሳይሆን ወይም ባለፈው አመት 2 አመት 10 አመት ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሲነገር የቆየ ነው። ለምን ያልንዱ የመንግስት አማካሪ ማለት የመንግስት የህግ አማካሪ መንግስትን በህጉ መሰረት ማማከር ነው። ይሄ ነገር ይበጃል፣ ይሄ ነገር አይበጅም፣ ይሄ ጋር ይስተካከል፣ ያ ይስተካከል ነው። በሌላ መልኩ ግን የህግ አማካሪ የተባለ ሰው ደግሞ ሌላ ስራ አለው። ሌላው ስራው ምንድነው?
በተለይ በወንጀል በኩል ሰውን ለፍርድ ማቅረብ ነው። ለምሳሌ እንደውን ሚኒስትሮችን የክነሴት አባላት ተመራጮች በተለይ የመንግስት የህግ አማካሪ ማለት መንግስት ማለት ሚኒስትሮች ነው የክነሴት አባላትን አይጨምርንም እና ሚኒስትሮችን ለህግ የሚያቀርቡ ወንጀል ሲጠረጠሩ ለፍርድ የሚያቀርቡ አስተያየት የሚሰጥ መሆኑ ይሄ ለስራ መሰናክል ነው። በአንድ በኩል አማካሪ ለሚኒስትሩ ሆነው ለመንግስት በሌላ በኩል ደግሞ ለፍርድ ማቆም የሚለው ሁለቱ አብሮ ስለማይሄድ ሁለቱ ነገር መለያየት አለበት። ሁለት ሰዎች መያዝ አለባቸው ይሄን ስራ። የመንግስት የህግ አማካሪው አንድ ሰው አጠቃላይ አቃቢ ህግ ደግሞ ሌላ ሰው መሆን አለበት የሚለው በትክክል መሆን ያለበት ነው። እስከዛሬም በሀገራችን አለመፈጸሙ በጣም ትልቅ መሰናክል የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ማለፍ አለበት። በህግ በአስቸኳይ መጠገን ይኖርብናል። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ አቶ ተስፋዬ ማኻሽ የተባለው የፖሊስ ሰራዊት አንድ ድርጊት በሚፈጽሙበት ሰዓት መጥፎ ድርጊት ወይም በመጥፎ ድርጊት ሲጠረጠሩ ህግን ተላለፉ ሲባል የሚመረምር አካል አለ። ይህ አካል ነው ማኻሽ ተብሎ የሚጠራው እና ይሄ አካል በአሁኑ ሰዓት በህግና ፍትህ ሚኒስቴርና በፖሊስ የተውጣጡ ሰዎች ነው ያሉበት። ስለዚህ ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጥ ከተፈለገ ከነዚህ አካላት መውጣት አለበት። ገለልተኛ የሆነ መሆን አለበት የሚመራው ወይም ኮሚቴው። ያ ካልሆነ በአሁኑ ሰዓት የምናየው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፖሊሶች የተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶችን በዜጋ ላይ ሲፈጽሙ ዜጋው ክስ ያቀርባል፣ ሮሮ ያሰማል። ውጤቱ ግን ምንም ውጤት የለም፣ ለፖሊሶቹ ነው የሚያደላ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ዶክተር ጸጋ ምርጫው ወደ መስከረም ላይ ከሆነ ለምሳሌ ከካድሬዎች ጋር መግባባት ካልተፈጠረ ወደ መስከረም ላይ የሚሆን ከሆነ እናንተ አሁን ወደ 90 ቀን የምርጫ ጊዜ እየገባችሁ ሰውነ ክነሴት አውቶማቲካሊ ስራ መስራቱን ያቆማልና እነዚህን አንቺ የምታስቢያቸውን ህጎች ሁሉ ማስተላለፍ አይቻልም እና ክነሴት ምርጫው ሊቀድም ይችላል ወይስ አይቀድም የሚለውን አመለካከትሽን መስማት ፈልጋለሁ። በእኔ አመለካከት ይቀድማል ብዬ አልጠብቅም። ለምን ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚጠብቋቸው ስራዎች አሉ፣ ብዙ ስራዎች አሉ። በተለይ በጸጥታው ዙሪያ ይሄን እንደሆነ በሊባኖስም ስናየው በኢራንም ስናየው ብዙ ነገሮች ስላሉ የሚቀድም መስሎ አይታየኝም። እንደገና ተመልከት፣ ብዙ ለውጥ አያመጣም። ጥቅምትና መስከረም ያንድ ወር ለውጥ ነው እና ብዙ ለውጥ ስለማያመጣ ይወዳል የሚል ግምት የለኝም። ምክንያቱም 90 ቀን ምርጫው ከመሆኑ በፊት 3 ወር ቀደም ብሎ ክነሴት ረፍት ላይ ይወጣል ማለት ወደ ሸባቶን ይባላል ትወጣላችሁና ምናልባት አሁንም እኮ ቀርቷችሁ ያለው ያንድ ጥቅምት ላይ ቢሆንም ያንድ ወር ልዩነት ቢሆንም እኮ እናንተ ከአንድ ወር በኋላ እኮ ወደ ረፍት ልትወጡ ነው። ነው ረፍት አትወጣም። ማከል ስራን ትቀጥላለህ፣ ታከናውናለህ። መሰረታዊ ሶስት ወር ምርጫ ውስጥ የምትወጡ ከሆነ ረፍት ትወጣላችሁ። ህጉ እንደዚያ ነው የሚለው ግን ነው። በዛ መካከልም ውሳኔዎች ይተላለፋሉ። ምሳሌ ብሰጥ እንግዲህ አንተ ክነሴት ነበር ታውቀዋለህ። ቤኔትና የአየር ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ሰዓት በዚህ በሽግግር መንግስት እየተባለ ለምርጫ የሚካሄድበት ሰዓት ነው የእስራኤልን የባህር ክልል ለህዝቡ ላይ ያስረከቡት ለሊባኖስ። ለሴትም አላመጡትም፣ እነሱ አሳልፈዋል። በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው እና አንዳንድ ውሳኔዎችንም መፈጸም ይቻላል። ይሄ መንግስትም ይቅርታ ሙሉ በሙሉ ለምርጫ ስለሚካሄድ እንደው ዝም ብሎ ይቀመጣል ማለት አይደለም። አሉ የሚካሄዱ ሁኔታዎች አሉና በተለይ አንዳንድ ውሳኔዎችም መፈጸማቸው የማይቀር ነው። ምሳሌ የሰጠው ለ10 ኪሎ ሜትር የእስራኤልን ባህር ክልል ነው ለሊባኖስ የመለሱት ሁለቱ። ኦኬ ዶክተር ጸጋ ሌላው ጥያቄ በእናንተ በሊኩድ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ 10 ቦታዎችን በእኔ ውሳኔ እስከ 30 ወይም እስከ 25 ባሉት ውስጥ 10 ቦታዎችን እኔ መወስን ብሏልና ብዙ ጊዜ የሊኩድ ፓርቲ ራሱን በኩራት የሚናገረው በሚያደርገው ዲሞክራሲያዊ ምርጫና በሚያደርገው ፕራይመሪስ ነው። የክነሴት አባላቶች በፕራይመሪስ ነው የሚመረጡና እናንተም ተመልሳችሁ እንደነ ሻቲድ ልትሆኑ ነው እንደ ዶክተር ጸጋ? በጣም ጥሩ ጥያቄ። የሊኩድ ፓርቲ በአሁኑ ሰዓት 151,000 አባላት አሉት። 151,000 የክነሴት አባላትን አመታዊ ክፍያ ወይ ወራዊ ክፍያ የሚከፍል ማለት ነው። አመታዊ ክፍያ ነው። ለአንድ ሰው 64 ሸቄል ነው። ባልና ሚስት ከሆኑ 96 ሸቄል ነው። በአመት አንዴ ነው የሚከፈለው። እነዚህ አባላቶቹ ናቸው የሚመርጡ። ነገር ግን በዚህ መካከል የፓርቲያችን ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ናቸው። የፓርቲው ሊቀመንበር የተወሰኑ ሰዎችን ያለ ምርጫ ማስገባት ይችላሉ።
ለምሳሌ ያክል ባለፈው ጊዜ የነበረው 5 ሰዎችን ያስገቡት 5ቱ አንዷ እኔ ነኝ እና ይሄ አለ። በአሁኑ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመልከት። በተለይ በእኛ ፓርቲ ስትሄድ ትልቅ ፓርቲ ነው፣ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው። በሌላ መልኩ ብዙውን ድምጽ የሚያመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ለምርጫ በምንሄድበት ሰዓት የሊኩድ ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ መሪነት ነው የሚለው እንጂ የሊኩድ ፓርቲ ብቻ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይላቸውን ለማጠናከር ድምጽም ለማግኘት ሰዎችን እንዲመድቡ ይፈቀድላቸዋል። ለምሳሌ ባለፈው የነበረው 5 ሰዎችን ነው የነበረ። በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠየቁት 10 ተጨማሪ ሰዎችን ነው። ፓርቲውን ለማጠናከር የሚወሰን ነው። የፓርቲው ኮሚቴ የአመራር ኮሚቴ አባላት አሉ። የፓርቲው ቤድን አለው፣ ህግ ፍርድ ቤት አለው። ይሄ ሁሉ ችሎቱ ተወያይተው መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠየቁትን ሙሉ በሙሉ ወይም ደግሞ በተወሰነ ቁጥር መፍቀዳቸው የማይቀር ነው። ለምን ድምጹን የሚያመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ናቸው። ፓርቲውን አይደለም የምትመርጠው አንተ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው፣ የፓርቲውን ሊቀመንበር። ዶክተር ጸጋ አንቺስ እንዴት ነው? ያንቺ ያው የመመረጥ እድልሽ ብዙ ፓርላሜንታሪ ስራዎችን ሰርተሻል፣ ህዝባችንም የሚመሰክረው ነው። አንቺስ እንዴት ነው? አንቺም አሁን በምንም ወደፊቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ቦታ የሚሰጡሽ አንቺ ተወዳድረሽ ለማሸነፍ ትሞክሪያለሽ። ምንድነው ያንቺስ ሁኔታ? እንግዲህ ጊዜ አለና በእስራኤል ፖለቲካ 3 ወር 4 ወር በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አቶ ሰሎሞን አቶ ተስፋዬ ታውቁታላችሁ፣ በየደቂቃው የሚቀያየር ነው። እኔ በሊኩድ ፓርቲ ነው ያለሁት፣ በፓርቲ ያለሁትን እቀጥላለሁ። ግን የምርጫው ሁኔታችን መቼ እንደሆነና የውድድሩ ሁኔታ እወዳደራለሁ። በትክክል መወዳደር የማይቀር ነው። ህብረተሰቡ ድጋፉን ጠይቃለሁ። የፖለቲካው ሁኔታ እና ሌላው በአጭር ጊዜ ውስጥ አቶ ሽሎሞን ገልጸሃል። አሁን ባለፈው ጊዜ እንኳን የተነጋገርንበት የተሰራኋቸው ስራዎች መካከል አሁን በቅርቡ ባለፈው ጊዜ የነበረ ሳምንት ያልሞላ ውፍረትን በተመለከተ ተመልከት። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዳጊ ልጆች በዛት ተቆጣጣና እንትኑ ሳይሆን አሁን እኛ ወደ በጥቅሉ ነው የሰራቻቸውን ስራዎች ነው መግለጽ የምንችለውና ሌላው አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽና ከአቶ ተስፋዬ ያልፋለሁ። ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የምህረት ጉዳይ ይስሐቅ ሄርዞግ ዘውት ያሉት ጉዳይ ወደ ምርጫው ከሄድን ከምርጫው በፊት ውሳኔ ወስናሉ ብለሽ ትገምቻለሽ? እንግዲህ ይሄ ነው ብዬ መገመት ያቅተኛል። ግን ቢሆን አንድ መፍትሄ ቢገኝ ይሄ ነገር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ ደረጃ ሆነት አይደል መነግራችሁ፣ ይሄ ፍርድ ከመጀመሪያው መከፈት አልነበረበትም። ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ መካከል ላይ ነው ያለነውና በዚህ ጉዳይ ላይ በህብረተሰባችን ላይ ችግር ያመጣ ነው የፍርዱ ችሎት ሁኔታ ገና ብዙ አመት ሊጨርስ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን የ76 አመት ሰው ናቸው። የሚቀጥለው 10 አመት ሊጨርስ ይችላል የፍርዱ ችሎት ሁኔታና ይሄ ሁኔታ መቆም አለበት። ይሄ ነገር ለምን መቆም አለበት? ዶክተር ጸጋ እሳቸው እኮ በላይ ከህግ በላይ አይደሉም። እሳቸው ማለት ይቆማን የሚለው ህጋዊ መንገዶች ካሉ ሊቆም ይችላል። ግን እንዴት ብሎ ዝም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ በመሆናቸው የፍርዱ ሁኔታ ይቆማ ማለቱ ትክክል ነው ብለሽ ነው የምታገምቸው? ነው እንደዛ አይደለም አቶ ሽሎሞ። ካሁን በፊትም ተነጋግረውበታል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከህግ በላይ አይደሉም። ግን ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዓለም ላይ ከባድ ስራ ያላቸው ኃላፊነት የተጫናቸው ሰው ናቸው። የጦርነቱ ሁኔታ አለ፣ እስራኤል ያለችበት ሁኔታ ተመልከት። በፊት ሊያጠፉን የመጡትን በ7 አቅጣጫ ለዚህ ደረጃ በቁል ጠንካራ መሪ ስላሉ ነው። ስለዚህ ከመሪነታቸው ወይም የአገልግሎት ጊዜያቸውን ከጨረሱ በኋላ እንደ ሌሎች ሀገራት መሆን ይችላል። በ7 ቀን ይቅርታ እንደቆይ በፈረንሳይ የክንዱ ፕሬዚዳንቱ ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ ነው ለምን ህግ አልደነገጋችሁም ታዲያ? እንደዚህ የሚል ህግ አንዴ ይቅርታ በፍርድ ቤት የት እንደሆነ በአሜሪካ የት እንደሆነ ትራምፕ ተመረጡ። ያ ሁሉ የነበረው ክስ ሲጠረጠሩበት የነበረው ሁሉ ቆመ። ያ መሆን አለበት በሀገራችን። ጠቅላይ ሚኒስትር በዚያኛው ህግ ዶክተር ጸጋ አንቺ እኮ ለህዝቡ እንደዚያ በምትይበት ጊዜ ህግ አለ ወይስ የለም ወይስ ህግ መደንገግ አለበት የሚለው መናገር አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን እኔ እናንተ ኦፖዚሽን እና ኮሊሽን ነን አይደለ? እኔ ጥምሩ መንግስት የምደግፍ ነው መንግስትን፣ አንተ የምትቃወም ነህ። በዚህ ጉዳይ ላስቀምጥ ለምፈልገው አቶ ሽሎሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ለማውረድ የማይደረግ ነገር የለም። በምርጫ ውድድር ማሸነፍ ስለማይችሉ የፈለጉት በህግ በትንንሽ ነገር ከሰው ከስልጣን ለማውረድ ይሄም እንደማይሳካ እየታየ ነው እኮ አቶ ሽሎሞ።
አልተሳካም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ የበላይ አይደሉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሌላ ጊዜ ከስልጣናቸው በኋላ መክሰስ ይቻላል። ግን በዚህ ምክንያት ፈልገው እሳቸውን ለመጣል የሚደረግ ነው። የእስራኤል ህዝብ አብዛኛው መርጧቸዋል በዲሞክራሲ ህግ መሰረትና እነዚህ በሙሉ የግራ ክንፎች አሁን እንኳን መሪ ተወዳዳሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወዳደር አጣው ተመልከት ቤት ተቀን አንዱ ሲጨምሩ አንዱ ሲቀጥሉ ዶክተር ጸጋይ ያን እንግዲህ ቆይተን ከምርጫው እየቀረበ ስለሆነ የምርጫውን ውጤት አይተን ነው እኛ መናገር የምንችለው። አሁንም እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ለምርጫ ሊቀርቡ ነው። ተመረጡ ካልተመረጡም ያው ህዝብ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ዶክተር ጸጋ በዚህ እናቁምና በእርግጠኝነት በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል። ረዘም ያለ ሁኔታ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር በጣም አጠር ያለ ዶክተር ጸጋ በጣም ጊዜ ስለሌለን አጠር ያለ ቆይ አንድ አጠር ያለ ብዙኑ በፖለቲካ ብቻ አይደለም። በዚህ ሳምንት የነበሩ ሁኔታዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በቤርሸባ ከተማ የሚገኙ የደስታው ቸኮል ቤተሰብ ልጃቸው የተገደለባቸውን በመጋበዝ በጽፈት ቤታቸው ወደ 40 ደቂቃ ቁጭ ብለው አነጋግረው ያለው ሁኔታ ብለዋልና የተሰራውን ነገር መግለጽ አለብን። እሺ ጥሩ መግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ጸጋ። አስፈላጊ ነው የነበረው መገናኘታቸው መወያየታቸው። ቤተሰቡም በአሁኑ ሰዓት በእውነትም ልጃቸው ተገሎ በመገናኛ ዘዴ ትኩረት አልተሰጠውም አይተሃለኝ። በእርግጥ ካሁን ዶክተር ጸጋ በረዛ እንመጣለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የሃይማኖት ካሳውንም ቤተሰቦች አግኝተው ተገናኝተው ተወያይተው ነበር። ዛሬ ደግሞ የእሳቸው ውይይቱ በኋላስ ምን ደረስን የሚለውን ትንሽ ቆየት ብለን አሁን ካንቺ በኋላ የሃይማኖት ካሳውን አባት እናነጋግራቸዋለን። እስቲ ለማንኛውም አብረን ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በእርግጠኝነት መልሰን እናገኝሻለን። መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዘገባው እናልፋለን። ዘገባው ስለ ደስታው ይሆናል። እነሆ ዘገባው። እሳቸውን እንግዲህ መስመር ላይ እስከምን አወጣቸው ድረስም እንግዲህ የነሱ የደስታው ቤተሰብ ሁኔታም ተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ይቻላል። ቤት ጠርተውት ህይወቱ እንዳለፈ ነው። በዚህ ዙሪያም ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ምንም እንኳ በፔታቴክፖን በነበረው ክስተት በሰፊው የተነገረና የሚዲያ ሽፋን ማግኘትና ለማግኘቱን ያን ያህል ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ግን ምን እንደተከሰተ ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ቤተሰቦቹስ ምን አይነት ስሜት ላይ ናቸው የሚለውን አሁን ከአባቱ ከደስታው አባት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እሳቸውን መስመር ላይ እስከሚመጡ ድረስ ነው የምንጠብቀው። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም እያንዳንዳችን ማህበረሰብ ራሳችን ልንጠይቅ የሚገባ ጉዳይ አለ። ለምን እንዴት ጊዜ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ አለ። አለው ጤና ይስጥልን። የደስታው አባት ነው። እንደምን አለው? የደስታው አባት ነው አይደል? እንደምን አለ? ደህና ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ደስታው ከተገደለ ወዲህ ያላችሁ ህይወት ምን ይመስላል? እንዴት ነው እናንተ አሁን የበረታችሁ ነው? ደህና ነን። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አዲስ የለም። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም። ወደ ፍርድ ቤት ያልተጠራችሁም? ወደ ፍርድ ወይም ገዳይ ተብሎ የሚጠረጠሩትስ በቁጥጥር የዋሉት ምንም የተከሰተ ክስተት የለም? የለም። ስላላለም በቀደም ነው አቤት መጣው ወረንዴ ናቸው። ወረንዴ ነው ከቤት መጣው አነጋግረውና ሄዱ። እንትን ሲኖር እንጠራቸዋለን ምሽባት ሲኖር አሉና ሄዱ። ምንም ነገር የለም፣ አዲስ የለም። አሁን ምን ማለት ነው? ምሽባት ሲኖር እንጠራቸዋለን ማለት እንትን ወረንዴኛ እናንተ የቀጠራችሁት ጠበቃ ነው ወይስ በመንግስት የተከሰጣችሁት ነው? በመንግስት ነው የተሰጠ ነው። ቴክልን ከፍት ነው አሁን የመጣነን ብለው እንትን ብለው አነጋግረውና ሄዱ እንጂ ምንም ነገር የለም። እናንተስ እንዴት ናችሁ አሁን ህይወታችሁ ደስታው ከተገደለ ወዲህ? እንደነሰ ነው። እናቴቱም የሆነ መቋቋም አቅቷት ወዛ ወደዚያ አፍሶጣ ስገባ ወንድምየውም ደግሞ ያው እንደዚህ በቃ እሱ ደግሞ በጣም አሁን ተረብሿል። አንድያው ቤተሰቡስ በእውነት በእርግጥ ይከብዳል። በር ላይ ነው ደግሞ እሱ ያገዳደሉ። እንዴት እንደው እስኪ እንዲያገዳደሉ ሁኔታ
እስካሁን ድረስ የምንሰማው በሚዲያ እንደምንሰማው እንዴት እንደተገደለ ሁሉ ይላል። እስኪ እንደው ላልሰሙትም ላላወቁትም እንደ ሁኔታውን በትክክል ለማለትን ያገዳደሉ ሁኔታ እንዴት ነው የገደሉት? በምን ሁኔታ ነው? እንትን ብለው እዛ ጠብቀው ቆይተው ነው የሚሉትን ደውለው ነው የሚሉት። እናንተ ሚሉ ገና ያኛ በእንትን ያሰማነው ነገር የለም። የዛ እንትን ያለው የለም። እዛ ግን የሚሉትኛ አሁን እዛ ጠብቀው ቆይተው ሲገባ እንትን አሉት ነው የሚሉናል። ቤት ነበር ከቤት ና ብለው ደውለው ና ብለው ወርደው አውርደው ነው የገደሉት የሚባል ነገር አለ። የትኛው ነው ትክክል ነው ወይስ ወደ ቤቱ ሊገባ ሲል ነው? ውጭ ቆይቶ ነው መጥቶ ቤት ገብቶ እንደገባ ደውለውለት ወዲያው ተመግባቱ ደውለውለት ና ውረድ ብለው ወረደ አሉ። እዛን ጊዜ ነው እንትን ያሉት የጠብቀው ቆይተው እንትን ያሉት። እናንተ እንዴት ተነገራችሁ? የት ነበራችሁ? እና ወንድምየውም እናቴቱም ተቤት ነው የነበሩ። እኔ ግን አልነበርኩም ተቤት። ደውለው ነው ሐኪም ቤት ገብቷል ትንሽ አሞት መጣኸው ያሉኝ። እነሱም ለማስደንገጥ ብለው ነው መሰል እንደዛ እንትን ያሉኝ። እዛ በሄድም አልደረስኩም። ያው በሚቀበልለት ነው ያየሁትኝ እንጂ ወደ ሌላ ቦታ ወጥተው ቆዩኝ። እኔም አላየሁትም አላገኘሁትም። እሱ ወዲያው ነው ህይወቱ የጠፋው ህይወቱ ያለፈው? ወጣ ለበለ ወደዛ። አዎ ብዙ ጫጫታ አለ። እስኪ ወጥቻለሁ። አሁን ህይወቱ ያለፈው ወዲያው ነው እንደተወጋ ህይወቱ ያለፈውስ እንዴት ነው? ህይወቱ ያለፈው ወዲያው ነው እንደተወጋ ነው ወይስ ድምጹን ለማግኘት ችላችኋል? ህይወቱ እዛው ነው 40 ደቂቃ ነው ወድቆ የቆየ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከዘገባው ተመልሰናል። በእውነት የዚህ ደስታው አገዳደል እና መሟት በጣም የሚያሳዝን ነው። ተስፋ የምናደርገው ገዳዮቹ ለፍርድ እንዲቆሙና ፍርዳቸውን እንዲያገኙ ተስፋ እያደረግን እና ማህበረሰባችንና ደግሞ ሌሎችም የእስራኤል ማህበረሰብ ከዚህ ግድያ እንደሚማርና ሁለተኛ ግድያ እንዳይፈጸም ተስፋ እያደረግን አሁን ደግሞ ወደ ለእንበለ ምክንያት ለጠፋቸው ልጃችን እህታችን የልጅ ልጅ የብዙ ተመልካቾቻችን የልጅ ልጅ የምትሆነው የሃይማኖት አባት አቶ ተስፋዬ ከመስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልን አቶ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልን አቶ ሰሎሞን እንዲሁም ተመልካቾቻችን። ሰላም ነህ ወይ? እንዴት ነህ አቶ ተስፋዬ? እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚባለው። መሰለላታ ያምጣም ይባላል። አዎ ካንተኛ ጋር ደግሞ አቶ ተስፋዬ ቢሻው ይኖራን አብሮ ከቃለ መጠየቁ ይሳተፋል። ጤና ይስጥልን አቶ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልን አቶ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ ካሳ። መልካም አቶ ተስፋዬ እቺ ልጅ በተመለከተ በእውነት ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል፣ በተለያዩ ድረገጾች ይነገርላታል። እናንተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋር ተገናኝታችሁ ነበር። ብዙ የክነስት አባላቶችን ተገናኝታችሁ ነበር። ክነሰት ላይ ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል። ሻባክ ገብቶ ደግሞ ይገባን ተብሎ ነበር። ጉዳዩ ወደ ለሃብ 443 አልተላልፏን ተብሏል። ምን ነገር አለ እስካሁን ድረስ አቶ ተስፋዬ? እሺ አመሰግናለሁኝ አቶ ሰሎሞን። እንዲሁም አይቲቪ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሁልጊዜ ስለ ሃይማኖት ታሰለቹ ፎቶዋን ከፊት ለፊት በማድረግ ለህብረተሰቡም ያለው መረጃ ስለምትሰጡልን። ወደ ጥያቄ ስመጣ እውነቱን ለመናገር ይሄ ነው የሚባል አዲስ ነገር የለም። ያው እኛ እንግዲህ ህብረተሰቡ ጋር ጥረታችንን ፍለጋችንን እንደቀጠልን ነው። ትናንትም በሆነ ቦታ ወደ ተላቪቭ ሄደን እንደዚህ ልጆቻቸው እህት ወንድሞቻቸው እነዚያ ደግሞ ሁለት ልጆች እናታቸው ጋር የሞቱት አክስቶች ጋር ትናንት በቴላቪቭ ግንኙነት ነበረን እና እነሱም ያው ስሜታቸውን አጋሩን። ያሳለፉትን ሁሉ ለእኛ እንድንጠነክር ተሞክሯቸውን እና ሃይማኖትን ደግሞ እንደማይረሷት ሁሉም የተጠለፉት በህይወት ያሉትን በህይወት ያው ሙተውም የቀሩት የሞቱትንም ወደ ሀገራቸው እንደበቁና አንዲት የተጠለፈች ሃይማኖት መዳረሻዋ ጠፍቶ እንደቀረ ስሜቱም እጅግ ከባድ ጊዜ አሳልፈው እንደነበረ በትዝታ ብዙ ትዝታዎችን ቀስቅሰው ስንላቀስ ብለና የመጣ ነውና ጥረታችን እንደቀጠለ ነው። ግን ይሄ ነው የሚባል መረጃ እስካሁን የለም። ሻባክ ገብቷል ወይስ አልገባም? በጉዳዩ አልገባም።
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቃችሁት ነበር እንዲገቡና እሳቸው ጉዳዩን አጥንቼ መልስ ሰጣችኋለሁ ተብሎ መልሳችሁ ጠይቃችኋል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ሁላችሁም እንግዲህ ህብረተሰቡም እንደሚያውቀው እሳቸው ጋር በዶክተር ጸጋ አማካኝነት ስብሰባ አድርገን ነበር ተገናኝተን። ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ በዚህች ልጅ ጉዳይ እኔ እጄን አስገብቼበታለሁኝ። ሻባክ ይገባል አይገባም የሚለውን ግን መመርመር አለብኝ። ግን ሻባክ ቢገባም ባይገባም እኔ ዛሬ ጀምሮ በጉዳይ ያለሁበት ቃል ገብቻለሁ ብለው ነበር። ያው ዶክተር ጸጋንን በምንጠይቅበት ሰዓት ላይ እስካሁን እንግዲህ መልስ እንዳላገኘች ነው የሚነግሩንና ምንም መልስ አላገኘንም። አቶ ተስፋዬ ቢሻው ውስጥ የምጠይቀው ካለ አቶ ተስፋዬ፣ ሁለታችሁም ተስፋዬ ናችሁ? አዎ ተስፋዬ ይሰማን? አዎ እኔ እየሰማሁ ነው። እስቲ አቶ ተስፋዬ ካሳሁን የምጠይቀው ካለ። እሺ ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ አቶ ተስፋዬ። እንግዲህ በእውነት አቶ ሽሎሞ እንዳሉት ያው የመንግስት ድርጅቶችን በተለያየ ጉዳይ በተለያየ መንገድ ተገናኝታችሁ ተነጋግራችኋል። ጊዜው በእውነት ረጅም ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋርም እንደዚሁም ከሚኒስትር ቤንግቪር ጋር ከሚኒስትር ሳራ ሊያ በክሊታ ኦፊር ጋር እነሱም ጋር ከተገናኛችሁ ጊዜው እያለፈ ነውና የወደፊት ትግሉ እንዴት ሊሆን ይችላል? ትግሉንስ እንዴት ነው ማጠናከር የሚቻለው? ማለት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ያው ምርጫም ሰዓት እየደረሰ ነው። ከምርጫ በኋላ ዞር ብሎም የሚያይ ያለ ፖለቲካዊ መስሎ አይታየኝምና በአሁን ሰዓት ይሄንን ጊዜ ተጠቅሞ ምን አይነት ትግል ያስፈልጋል ብለህ ታስባለህ? ያው እኛ እንግዲህ ትግሉን በተለያየ አቅጣጫ ከ2 ዓመት በኋላ ለመንቀሳቀስ እየሞከርን ነው። ብዙ ነገር ግን ያስፈልጋል። የሚጠየቀው ነገር ብዙ ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ እንግዲህ የአጭር ጊዜ እቅዳችን ቲኩ የተያዘው ያው ወደ ለሀብ 40 ሻሎሽ ስለዞረ እነሱ ጋር ስለሆነ እነሱም ጋር እንግዲህ ወደ 6 ወር እየሆነ ነው። ምንም አይነት መረጃም ስለሌለ ከነሱ ውጭ አካባቢ ላይ እንግዲህ ሉድን ሸንጎ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አለማዘሩ እየተባበረችን ነው። እንግዲህ ጉዳዮች እየተጀመሩ ነው። ድንኳን እዚያ ጥለን ያው ህብረተሰቡ ጋር እዚያ ሆነና ቤቱታችንን ለማሰማት ነው እንግዲህ ፕሮግራም ያዝነው። አቶ ተስፋዬ ኦኬ፣ አሁን ማለትም እናንተ ድንኳን ጥላችሁ ከዛ ልጃችን ትምጣለን ብላችሁ እናቷ ቤቱታችሁን ከዛ ሆናችሁ እየለመናችሁ ህዝቡም እየመጣ እንዲተባበራችሁ ነው እና ግን አሁን በተለይ እናንተ መርካቶ ቂጣ እንዳላችሁ ናችሁ ያላችሁ መርካቶ ቂጣ ጽፋት መርካቶ ቂጣው ተዘግቷል። የእናንተ የግል ኑሯችሁ የቤተሰቦችና የልጆች እንዴት ነው? አይ አቶ ሸሎሞ ከባድ ነው። ችግሩን ካነሳን ነው ተወርቶ ያልከም እግዚአብሔር ብቻ እሱ ይመርምረው። 1500 ሰው ሲኖርበት የነበረ መርካቶ ቂጣ እኛ ብቻችንን ከልጆቻችን ጋር ከባድ ነው። በህይወታችን ከባዱን ጊዜ ነው እያሳለፍንና ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው። ብቻ እግዚአብሔር ይስማን። ከባድ ነው። እንደው አሁን ወደ ትግሉ ወደዚያ ነው እንጂ ችግሩን ብናነሳው ብዙ ነው። እግዚአብሔር ብቻ እሱ ይመርምረው። ከባድ ነው። ይሄ ነው ብዬ ስሜቱን ልገልጽልህ አልችልም። ሌላው ባለፈው በርሼባ አካባቢ አንድ ተጠርጣሪ ከኛ አብራክ የወጣ ሰውዬ ነበረና በቴሌቪዥኖቹ ሁሉ እሱ አብሮ ተባባሪ እንደሆነ በእሷ መጥፋት አንዳንድ ምልክቶች ሁሉ ታይተው ነበረ። ያነ ሰውዬና የምርመራ ውጤትስ ምን ሆነ? ሰውየው ተለቀቀ? እንደታሰረ ነው ያለ? ምን ሆነ? በእውነት እኔ ስለ ሰውየው ማውቀው ጉዳይ የለኝም። ሰውየውን አውቀዋለሁ። ከሚፋል ጋር አብረን ሰርተናል። እኔም በጊዜው በተጠየቅኩበት ሰዓት ላይ ይሄ ሰውዬ ከሃይማኖት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ብዬ መልስ ሰጥቻለሁ። በጊዜው በምርመራው በኩል ምንም ይሄ ሰውዬ ከዚህ ጋር ግንኙነት የለውም የሚል መልስ ነው እኛ ቤተሰቦች የሰጠ ነው። ምክንያቱም የነበረን ግንኙነት ጥሩ ነበረ። ልጆቹም ጋራ ከሱም ጋራ የነበረን ቅርብ ነን። እዚያ ጎረቤት ነበርን። ምንም አይነት የምንጠረጥረው መልኩ የለም ብለን በጊዜው ያው በቴሌቪዥን በሬዲዮ መናገር ስለማይቻል ነው እንጂ ያልተናገር ነው። አሁን ጊዜው ስላለፈ መናገር እንችላለን። በወቅቱም እኛ የሰጠነው ይሄንን ነው። አሁንም ከሱ ጋር ግንኙነት ይኖረዋል ብለን እምነት የለም። ግንኙነት እንደሌለውም ያው ባለፈው በፍርድ ቤት ተረጋግጧል። ማለትም ሰውየው ነጻ ወጥቷል ማለት ነው። በሌላው ጉዳይ አላውቅም። በሃይማኖት በኩል ምንም ግንኙነት የለውም ተብሎ በፍርድ ቤት ተሰናብቷል ነው ያሉኝ። እንግዲህ ኦኬ። ስለዚህ ተስፋዬ ብጠይቀዋለህ አቶ ተስፋዬን እንደገና
አዎ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን አቶ ተስፋዬ እንዳለው በእውነት በቅርብ ጊዜ የኛ እቅድ ያወጣ ነው በላቭ 433 በልዩ የፖሊስ ምርመራ ክፍል ውስጥ አጀንዳው እነሱ ጋር ስለሆነ ፋይሉ እነሱ ጋር ስለሆነ ከነሱ ቢሮ ፊት ለፊት ድንኳን ጥለን እዛ እንግዲህ ጫና ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው የራምሌ ሉድና አካባቢው ነዋሪዎች የኛ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የግዴታ እንግዲህ ጣልቃ መግባት አለባቸው። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ትግሎች የሁላችንም ነው። እቺ ህፃን ልጅ የሁላችንም ነችና ነገ የሚደርሰውን አናውቅም። ይሄው እየደረሰም ነው። ወጣቶቻችን እየተገደሉ ነው። ህብረተሰቡ እየወጣ ነው። አሁንም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገሮች ሲደርሱ እንዲህ አይነት ነገሮችን ከመድረሳቸውም በፊት ህዝቡ አንድነት መፍጠር ያለበት ሁኔታ መስሎ ነው የሚታየኝና በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማቅረብ ነው። በመጀመሪያ ያው ድንኳኑ ከተጣለ በኋላ እኛ ራሳችን መረጃዎችን እናወጣለን፣ እናስተዋውቃለን። ግን ያን ድንኳን ብቻውን ባዶ እንዳይቀርና በቃ ምን አይነት ህብረተሰብ ነው እንደማይባል እርግጠኛ ነኝ። የመጡ በተቻላቸው ጊዜ የመጡ እዛ ድንኳን ውስጥ ድምጻቸውን ማሰማትና ያው የሃይማኖትን ድምጽ ማሰማት ነው። ሃይማኖት በህይወት እንዳለችና በሰው እጅ እንዳለች የተረጋገጠ ነገር ነው። አቶ ሽሎሞ ኦኬ። አቶ ተስፋዬ ወደ አንተ ልመለስና የጠፋችበት ቦታ መርካዝ ክሊጣ ነው። መርካዝ ክሊጣው ኃላፊነቱ የሶክኑትና የምስራዳ ክሊጣ ነው። እነዚህ ሁለቱ መስሪያ ቤቶችስ ለአንተ ምን አይነት ትብብር እያደረጉልህ ነው ያለ እስካሁን ድረስ? ያው የተወሰነ ትብብር ያደርጋሉ። በቂ ነው ባይባልም ልጆችን ትምህርት ቤት እንግዲህ የሳይኮሎጂ ለልጆች እኛ እንኳን የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። እየጠየቅን ነው። የልጆቹ አለ የተወሰኑት ልጆች ያው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በቂ ነው ባይባልም የተወሰነ ድጋፍ እያደረጉ ነው። ገባን። አሁን አንተ እስቲ አንድ ቃለችንና ለህዝቡ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ሁልጊዜም በእርግጥ ታስተላልፋለህ፣ ዛሬ ደግሞ የበለጠ የምትለው ካለ? እሺ አመሰግናለሁኝ። በእውነት ለሁሉም ህብረተሰብ የማስተላልፈው ችግሩ ቤታችን እስከሚገባ ድረስ ዝም ብለን አሻግረን ችግሩ የደረሰበትን ሰው ዝም ብሎ ማየት ጥሩ አይደለም። የአንድ ሰው ቤት ሲቃጠል አሻግሮ ማየት ጥሩ አይደለም። ውሃ ይዘን አፈር ይዘን ያን ነገር ማጥፋት አለብን ነው የምለው። በርሾነ ለጽዮን ማን ነው ቤት አትክባ የተፈጸመውን ጉዳይ አይተናል። በብሪሸባ አይተናል። ከትናንት ወዲያ ደግሞ ሃይፋው ከባለቤት የቤተሰቦች አጠገብ ቅራታይም የ20 ዓመት ወጣት ልጅ ሙቶ ነው የተገኘው። መኪናው ራሱ እስካሁን አልተገኘም። በፍለጋ ነው ያለው እና ብዙ ነገሮች በእኛ ህብረተሰብ ላይ እየተፈጸመ ነው። ከኛ ጋር እስከሚደርስብን ድረስ ዝም ብለን ማየት የለብንም። አሁንም ደግሞ የሃይማኖት ጉዳይ መዳረሻው እስካሁን አልታወቀም። ሉዲ እና ራምሌ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ አሁን ድንኳን ጥለን እዚያ ልንቀመጥ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ህብረተሰቡ በሙሉ እዚያ አካባቢ በተለይ በጡረታ ፔንሲያ የወጡ ሰዎች እዚያ ቦታ ላይ መጥተው የተወሰነ ሰዓት እየተቀመጡ ድምጻችንን እያሰማን በአንድ ላይ ልጃችን እንድታስመልሱልን። ችግሩ ከባድ ነው። ልጅን ያህል ነገር ከጎን ተለይቶ መቀመጥ ይሄ ነው ልል አልችልም እና ሁላችሁም እንደራሳችሁ እያያችሁ አግዙን፣ ልጃችንን አስመልሱልን ነው የምለው። እኔ ሌላ ምንም የለኝም። ከባድ ነው በእኛ ህብረተሰብ ላይ ችግሩ አሁንም ሊቀጥል ይችላል። አንድነት አድርገን ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቀለም ሳንከፋፈል አንድ ሆነን ድምጻችንን በማሰማት ልጃችንን ማስመለስና በሚመጣው ትግል ሁሉ መተባበር አለብን ነው የምለው። አመሰግናለሁ አቶ ሰሎሞን። አቶ ተስፋዬ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት የዚች ልጅ ሁኔታ ለሁላችንም ለሁሉ ህዝብ ቁስል ነው፣ የአገር ጉዳይ ነው። እናንተ ወላጆች የወለዳችኋት ብትሆኑም ከባለቤትህ ማህፀን የተወጣች ብትሆንም ግን ሁሉም ሰው በእውነት ሌት ተቀን ከቤቱ ተቀምጦ የማያዝን የማይተክዝ ነገር የለምና አንተ እንዳልከው ከቤት ተቀምጦ መተከዙ ቡና እየጠጡ ማውራቱ ምንም በቂ ስለማይሆን ህብረተሰቡ መጥቶ ደግሞ ተሳትፎነቱን ማሳየት አለበት። እኔ ራስን እንኳን ምስክር ለሆን የምችለው አቶ ተስፋዬ ጊላድ ሸሊጥ የሚባል ወታደር አዛ በታሰረበት ጊዜ ህዝበ እስራኤል ነው የእስራኤል ሀገር መንግስት አስገድዶ ማለት ነው ወደ 1200 እስረኛ ተለቆ ይች ልጅ እንድትመጣ ያደረገችው በህዝብ ጫና ነውና በዲሞክራሲ ሀገር ውስጥ የህዝብ ጫና ውጤት ያመጣል። የህዝብ ጫና ነገሮችን ያስቀይራልና
ከናንተ ጎን መሳተፉ እናንተ ጎን መሰለፉ በገንዘብ እርዳታ ማድረጉ የሞራል እርዳታ ማድረጉ የጊዜ እርዳታ ማድረጉ እናንተ ጎን መቆም ለናንተ ብቻ ሳይሆን ለእያንዳንዱ ዜጋ ለሆነ ህሊናው ለሚነምትለው ሁሉ ነውና ሁላችንም በእውነት በመታደርጉት የምታቋቁሙት ድንኳን መተን ለመጠየቅ እንሞክራለን። አብረህን ስለቆየህ ያመሰገን እግዚአብሔር ጥንካሬውን ይስጥህ። ልጅክን በቅርብ ጊዜ የምታገኛት ይውልላለሁ። አሜን አሜን። አንዲት አጭር መልእክት ሰከንድ። እሺ ነገ ሐሙስ ኢየሩሳሌም ያው የውም ኢየሩሳሌም የሚባለው በዓል ስለሚከበር እኔም ልጅም ስለምንገኝ ቲሸርት ያላችሁ ሰዎች በዚያው በኩል ለሐዘኑም በዚያ ለመጡትም ለሃይማኖትም ደግሞ ከቻላችሁ ቲሸርቱን እየለበሳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ፕሬዝዳንቱም ስለሚመጡ በዚያን ቀን ከጎናችን እንድትቆሙ ለማለት ነው። አመሰግናለን። ጥሩ መልእክት ነው። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ለቀጠነው አቶ ተስፋዬ ቢሻው አብረህ ትቆያለህ። አሁን እኛ ቀጥታ ወደ ይማኑ ዘለቀ ዘገባ እናልፋለን። እነሆ ዘገባው። እዚህ አቶ በለጠ ዘለቀ የይማኑ አባት መስመር ላይ ያሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ዘለቀ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ለሟች እንደው እስኪ እንጂ እኛ ምን እንሆን ብለህ እንዴት ናችሁ እናንተ? የእስራኤል ሕዝብ ተጎናችን ነው እና ደህና ነን። እንዴት ነው እናንተ አሁን ህይወታችሁ ምን ይመስላል? ይማኑ እንግዲህ ሳያስበው በዛው እንደወጣ ሊሰራ ሄዶ በሚሰራበት ቦታ እንደዛ አይነት አሰቃቂ ላይን ለማየት በሚዘገንን ሁኔታ ተገሏልና ህይወታችሁ እንደው ከዛ ጀምሮ እናንተ ምን ይመስላል? እስኪ በቅድሚያ ምን ህይወት አለ? የእናት አባት የወላጆች ሳይሆን የሁሉ ቤተሰብ ነው የሃይምሯችን የተዛባው። በእውነቱ ነገር ከባድ ድርጊት ነው የደረሰብን። ያሳዝናል። ያሟሟቱ ሁኔታ በደቦ አለ አይደለም። እኔ አንድ አውሬ አለ ተሁላ የሚባል አውሬ ከአንድ ላይ ሄዶ የሆነ እንስሳት የሚያጠቃለ ልክ እንደዚያ ከበው ከ22 የማያንሱ ሰዎች ከበው ያው ለሞት አድርሰዋሉ። በጣም ይከብዳል ነው ሁሉ ያየው ነገር ነው። በጣም ይከብዳል። እዚያም አልፎ እንዲያው ህግ የሚባለው ነገር እንደው ወደሱ ከመምጣታችን በፊት ወደ ህጉ ወደ ፍርድ ሂደቱ ከመምጣታችን በፊት ስታዩት ያ ፊልም አለ አሁን ሁሉም ያየው ሁሉም እጅግ በጣም ያዘነበትና እንደው እናንተ ስታዩት እንደዛ ከበው ሲጨፈጭፉት እንደዛ እሱ ሲፍጨረጨር በወላጅነት ደረጃ እናንተ ወላጆች እንደው ምን ስሜት ተሰማችሁ? እዛ ላይ እንደው ምን ተሰማችሁ? ስሜታችሁ እንዴት ነው? ያው የኛ አቅማችንና እንትናችን ማንባት ነው፣ እንባ ነው አቅማችን እንጂ ምን እንሆናለን? እንባ ነው። እንግዲህ ሰው እርጥብ ነው አይነድ፣ እንደ ሌላ ነገር አይነድ። እኛ እንትናችን ማንባት ነው። ወይኔ የስንት ሰው ወገን አልባ ከበው ጨፈጨፉት። ልጄ ምን ተሰማህ ልጄ? ካራን ያህል ነገር ዶሮ ሲታረድ ሌላም እንስሳት ሲታረድ አይቶ የማያውቅ ልጅ ሲያርዱት የካራው ስቃይ እንዴት ነው እያልኩኝ ማንባት ነው እንጂ ሌላ የማደርገው ነገር የለም። ልጄን የነቀሉኝ ልጄን ነው። ያው ሲገርማል ነገር የለበት ምን የለበት ንጹህ ልጅ የስራ ሰው። እኔም ባቅሜ ብዙ ሀገር ሄጃለሁኝ በልጅነቴ። ሰው ተመርዳት ውጭ ሌላ ነገር ሸር ነገር አድርጌም አላውቅም። አሁንም ልጄ እኔን ተለግዞ በሆነ ነገር እቃ ሲገዙ ሲከብዳቸው ምን ሲሉ እንዳገዘ እየመጡ በሀዘን የተካፋይ የሆኑት ወገኖቼ ሲነግሩኝ አዎ የኔን ያባቱን ነው ዞ ያለ ብዬ
እዞ ነበር ግን ባጭር ቀረ ብዬ ነው ማለት ነው። ሌላ ምን ልብለ ከዛም በኋላ መቼም ህዝበ እስራኤል ቤት እየመጣ በሰባት በተቀመጣችሁበት ሰዓት እየመጣ ሲያጽናና ነበር፣ ሲደግፍ ነበር። የሱም የማኑ የናንተ ልጅ ብቻ አይደለም የኛም ልጅ ነው እያሉ በጣም ያጽናናችሁ ነበርና እንዴት ነው ይሄን ያያችሁት? ይገርማል። ካፉላ አንድ ሰው ከተላቪቭ እስከ ልጆቹ ሁለት ጊዜ ይመጣል። አንዲቱን ልጁን ትቷት መጥቶ ኑሮ እኔ ማርግሽ ግም ስሜት ነው የሚሰማኝና ሄጄ ማየት አለብኝ ብላ ሁለት ቀን የመጣ ሰው አለ። የእስራኤል ህዝብን የማመሰግነው ጥሩዎችም አሉ፣ ጥሩዎች ብዙ ናቸው፣ ክፉዎች ደግሞ አልፈው ሊኖሩ ይችላሉ። እና በእውነቱ ነገር ለካስ ከንጹህ ሰው ጋር ከጻድቅ ሰው ጋር የእስራኤል ህዝብ ከጎን ይቆማል። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከዘገባው። የኢማኑ ዘለቀ ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው። እውነት ፍትህ እንደሚገኝ ተስፋ እያደረግን ግን ፍትህ ደግሞ እንዲሰጥ ብዙ ጥረት ያስፈልጋልና ይህንን በተመለከተ የማህበረሰቡ ተሳታፊነት በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አቶ መላኩ ነዳል። አቶ መላኩ የበርሸባ ነዋሪ ሲሆን ጤና ይስጥልን አቶ መላኩ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽለው ሞላ ቀድሞ የክርስቲያን አባል እንዲሁም ባልደረቦች ጤና ይስጥልኝ እያለሁ አመሰግናለሁ። አብሮነ ደግሞ አቶ ተስፋዬ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልን አቶ ተስፋዬ። ጋሽ ተስፋዬ ጤና ይስጥልኝ እያለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ አቶ መላኩ። እስቲ አቶ መላኩ በርሸባ ባለፈው እንደምናስታውሰው በ12ቱ ቀን የኢራንና የእስራኤል ፉክክርና ጥላቻ ጠብ ላይ የሶሮካ ሆስፒታል በከፍተኛ ደረጃ ተጎድቶ ነበርና አንድ አካባቢው በጣም የፈረሰ ነበርና ያነ ቦታ እንደገና ተገነባ ወይስ እንዴት ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ቦታው በመሄድ ቃል ገብተው ነበረ ይሰራን ያልቃል ተብሎ ነበር። እንዴት ነው አንተ እዛው ስለምትሰራ ማለት ነው? እንግዲህ በእርግጥ እውነት ነው። ካሁን በፊት በኢራን ጉዳት የደረሰበት ሆስፒታል ሶሮቃ ሆስፒታል ከባድ ጉዳት ነበር የደረሰበት ከታች ድረስ። እሱ አሁን በከፍተኛ ደረጃ እንግዲህ በመንግስት ደረጃ 3.6 ቢሊዮን ብር ተመድቦ ኑሮ ስራው እየተካሄደ ነው፣ እየተሰራ ነው። ፈርሰው የነበሩ ሁሉ በሙሉ ከንተው ወደ አዲስ ግንባታ እየተገነባ ነው ያለ በጥሩ ሁኔታ። እንዲሁም ሌላ ደግሞ እንደገና በዚያ በስተውሃ እንጨት በቃ በስሜት መስኮቶች ሌሎች ሁሉ የፈራረሱ ነበሩ። እሱንን እያወጡ ብረት ለበስ እየሰሩት በጥሩ ሁኔታ ነው አሁን እየታደሰ ያለ እና በጣም ያስገርማል። ስራው ጥሩ ነው። ኦኬ ነው ያላለቀም እንጂ ያው እየተሰራ ነው። አቶ መላኩ ጥያቄ ካለ አቶ ተስፋዬ ጥያቄ ካለ አቶ መላኩ። አቶ መላኩ እንግዲህ በእውነት ከሰሞኑ ያው አዲስ ገቢዎችን ባስመለከተ እንደዚሁም በተለያየ ጉዳይ በግልም የምንጫወተው ነው። ግን ሆኖም ግን ያው ለተመልካቾቻችን ለኛም እንግዲህ ሰፋ አድርገው እንዲያብራሩልን ብዬ ነው። በምን አዲስ ነገር አለ ለሚለው ነው። ባለፈው ሳምንትም አንዳንድ ተመልካቾች ጥያቄዎች ስለጠየቁ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉት ካለ። ይቅርታ እንግዲህ እውነትን ነው። በተለይ በአዲስ ገቢዎች ያ እንግዲህ ካሁን በፊት በብዙ ቀን ለብዙ ቀናት ለብዙ ሰዓታት ለብዙ አመታት ያው ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን እያሉ ተከራከር ነበር። እንግዲህ የዛ ጉዳይ ምንም የተነሳ ጉዳይ የለም። ጸጥ ያለ ነገር ነው ከመንግስት አካል እስከ ህዝባዊ ድረስ። ነገር ግን አሁን የመጡት አልያ ቅሊጣ እንግዲህ ተቀብሎ የሚያስተናግዳቸው ከመርካዝ ቅሊጣ ያሉ ሰዎች አሁን በፊት የመርካዝ ቅሊጣ ሌላ ቦታ ነበሩ። እንደገና ወደ ሌላ ቦታ ሲያዟዙራቸው ለ5 አመት ከዚህ ቅሊጣ ትቀመጣላችሁ ብለው አስፈርመው ካስፈረሟቸው በኋላ ከተቀመጡ በ3 አመታቸው አሁንም ሌላ ቦታ ትሄዳላችሁ ብለዋቸዋል። የሆነ አባያ የሚባል ቅሊጣ ማለት አልቹል የሚባል ቅሊጣ አለ አዲስ የነበረ ነው። አሁን ከዛ በኋላ ህብረተሰቦች ምንድን ያሉ እኛ ለ5 አመት ነው የፈረምነ መውጣት አንችልም፣ ለምን እንደዚህ ቦታ ታንቀሳቅሱናላችሁ? ምክንያቱም ምንድነው ብለው በሚጠይቁባቸው ጊዜ
ነጮች መጣው ይገቡበታል። ፈረንጆች መጣው ስለሚገቡበት እናንተ ከዚህ መጠቅ አለባችሁ ብለዋቸዋል። እኛ ለምን እንለቃለን ብለው የሚስታራቸው አውጥተው ለነገ ዝግጁ ናቸው ለማለት ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ። እኛ የነጮች መብት ሲከበር የኛ መንግስት አይከበርም፣ ሌላ ቅሊጣ ላይ ለምን ሄደው አይገቡም የሚል ነገር ዛሬም ተነጋግረን እነሱ ጋራ ከማድሪኮቻቸው ጋርም ተነጋግረን እኛ ምንም ያገባን ነገር የለም ከበላይ ካሊያ ቅሊጣ መስሪያ ቤት የመጣ ትዕዛዝ ነው ብለው ነው ይህን ጉዳይ ያስተላልፉ። ከዚህ ውጭስ በደቡብ አካባቢ እንደሚታወሰው ብዙ ሚሳኤሎች ሲተኮሱ ነበሩ። ብዙ የተጎዱ ቤቶች አሉ፣ የተጎዱ ፓርኮች አሉ፣ ቤታቸውን ያጡ ሰዎችም አሉ። እነዚህ ሰዎችስ በጦርነቱ የተጎዱት እንደገና ቤታቸው ተገንብቶላቸዋል? ቤቱ እንደገና እንደፈረሰ ነው ወይስ እንዴት ነው? የምታውቀው ሰው ካለ ወይም አካባቢውን ጠይቀህ የተረዳኸው ካለ? ባለፈው እንደ ካህናት አውሰጂ እንደ ካህናት ወጥቶዎች ምናምን ከሚያርፉበት ቦታ ወድቆ በተወንጫፊ ላይ መስኮቱን ሰባብሯል። አንዳንድ በሮችን እንደዚህ አበላሽቷል። ከዚያ በተረፈ ያው ዙሪያውና የሰዎች ጥናት ግንባታ ቲኩን እያደረገላቸው ነው። በዚህ በኩል ቲኩን እያደረጉላቸው ነው። እንግዲህ ብዙንም ብርሸባ ጉዳት አልደረሰም ያለ ሶሮቃ ሆስፒታል በስተቀር እግዚአብሔር ይመስገን ጉዳትም አልደረሰ። ከዚህ ወጣ ብለን ደግሞ ተሾመ ገድስና መሰለሽ ገድስ ልጅ አሟሟት ጉዳይ ነው። ይህንም አናግሬያቸው ነበር። ኤሪያ ውስጥ የህግ አካሎችስ ምንድን ውጤት ሰጡ ብዬ ትናንትናም ሰውየውንም እሱንም አናግሬያቸው ነበረ። ምንም ነገር የሰጡን ነገር የለም። መረጃን ገዳዩንም ሆነ የሰጡንን ምንጭ የለም የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ይህንን ጋሽ ስለሞን እኔ በእውነት በእኛ ህብረተሰብ ላይ ያለው ጉዳት እንትን እንላለን እንጂ የተለያዩ ነገሮችን ስም እንሰጣለን፣ ዘረኝነት ምናምን እንላለን። በትክክለኛ አለ። ለምን ፔታቴጓ የሞተው ወንድማችን እንኳ ምንድነው ያሉት ከክርስቲያን ገብተው ሊገለው አስቡ አይደለም የሚል ነገር ለሁሉ አስቆጥቶታል። ብርሽባን ትግል አስቆጥቶታል። በየቦታው እንዴት እንደዚህ ሊባል አንድ ሰው ወይዞ ሊገል መጣ ከወጋው በኋላ ያሶምባች ነው እና ይሄ ጉዳይ በጣም ህዝቡን ያስቆጣን ያለ ባሽበታ ነው። ግን ይህን በተመለከተ አንተ እንዳልከ ቢሆን ግን በርሸባ የተገደለ ወንድማችን ደግሞ ተጠርጣሪዎች ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ይህንስ ምን ትላለህ? ተጠርጣሪዎች ያው በእርግጥ ለጊዜው ተይዘዋል ይባላል። እነሱ ተሰጣቸው ነገርም የለም። እንግዲህ ገና ያው አንዳንዴ ህግዟቻ ለማጣራት ስራ ነው ፖሊስ እያጣራቸው ነው ይባላል። እንግዲህ ቀድሞ አለመሞት ነው ዋናው ነገር፣ ቀድሞ እንትን አለመገኘት ነው እና በጣም አስቸጋሪ ወቅትና አስቸጋሪ ሰዓት ነው። ወላጆች የዋዎች ናቸው። በእርግጥ ጎረቤቶች የነበሩ አብረን ከአንድ መልካም ስልጣ ነበርና ከጎንደርም አብረን የመጣን እና በጣም ልጆችን በስነ ስርዓት አውቃቸዋለሁ። ሰዎችንም ወላጆችንም አውቃቸዋለሁ። በጣም የዋዎች ነበሩ። ከሰው ጋር እንኳን ግጭትና ንግግር የለባቸውም ነበር። የአደጋ ሲደርስባቸው ግን በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ኦኬ። እና መጨረሻ ጥያቄ አሊያን በተመለከተ አንስተህ ነበርና አንተም አንዱ አክቲቪስት ነህ። ባለፈው ሰላማዊ ሰልፍም ተደርጎ ነበር። የመንግስት አካላትንም ያነጋግራቸዋል። የክነስት አባላቶችም ከኛ ብራክ የወጡትን መተው ንግግር አድርገው ነበረ። ተሰሚነት ያገኛቸውም አሉም የሉም። ግን መጨረሻ ላይ ይህ መንግስት አንድም ሰው አላመጣምና በዚህ ያለ ስሜት ምንድን ነው? እዚህ ያለ ስሜት በእውነት ለመናገር ካሁን በፊት ያው ለብዙ ጊዜ እንደምታውቁት እናንተም በቴሌቪዥን መስኮትም ታይተዋል። ሁሉም ተዘወጦ አልቅሷል። እናትም አባትም አሩጎችም ሽማግሎችም ሁሉም ሰው ያለቀሰበት ነው ከራሴ ጀምሮ። የዚህ ጉዳይ እኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ባለፈው እኔ ሙሼ ሰለሞን የሚባለው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ተስፋል ብሎ በሬዲዮንም በተለያዩ ሚዲያም ምንጮችን ሰጥ ነበር እና እኔ በእውነት ጋሽ ደግሞ አንዳንዴ እኔ ከኛ ህብረተሰብ ትንሽ ችግር አለ። በዚች በወር ውስጥ የመጡ ሰዎች ይገርማል። ጎንደርና አዲስ አበባ በጥብቅ በረሃብና በቸነፈር እየተሰቃዩ ከቤታቸው ያሉ ሰዎችን አምጥተው በቃ ብዙ ነገር አለ፣ እኔ የማውቀው ነገር አለ እና የተወሰኑ አምጥተዋል በውስጥ እንትን ማለት ነው በውስጥ ደም። ኦኬ። እና ለምን ይሆናል? ለምን በሚዲያ ሁሉም ነገር
የእስራኤል ዘር ያለው እየተጣራ ለምን አይመጣም? በ2014 የሞላው ፎርም አለ። ትራዳክሊም ተቀብሎታል። ተቀብሎ እንዴት አሽጎት ዝም ይላል? ቀስቃሽ ዝናጣ ነው ወይስ ምንድነው ችግሩ? እንዴት ከኛ አብራክ ወጡ ፍስ እንዴት ለምን አይቀጠቅሱም? የመንግስት አካል የክርስቲያን በክርስቲያን የሚሰሩ ወገኖቻችን ከነሱ ጋር ተኛ ጎን ስንሆን እነሱም ከኛ ጎን ለምን አይቆሙም? እና ለምን አይቀጠቅሱም ነው? በጣም የሚያሳዝን ነው። ሰው እንደ ሽንኩርት እየተሰረቀ ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር አምጡ እየተባለ እዚህ ያለ ሰው በተስፋው የለም ያለ በተስፋው ለሚበላ ይጠጣ ያለ ከራሴ ጀምሮ የልጅ ባለቤት እንትን ብሎ ባለፈው ተናግሬያለሁ። አወጣጠን ነው ወደ 700-800 ሺህ ብር ከፍለን ያስለቀቅናል። እና ብዙ ችግሮች አሉ። ይህን ችግር ለምን የመንግስት አካላት እናንተም ሪፖርት አድርጎ የመንግስት አካላት ለምን አያየውም? እስከ ክልከት መሄድ አለበት ነው የሚያባራው። አቶ መላኩ መለሰ በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ። በእርግጠኝነት መልሰን እናገኛለን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ደስታው ግድያና የሱን ዘገባ በተመለከተ እንመለሳለን። እነሆ ዘገባው። እንደው እሱ ከሞተ በኋላ ደስታው ከሞተ በኋላ አንዳንድ ነገሮች የሚነገሩ አሉ። በተለይ የምትቀመጡበትኝ ማዕዶን ሁሉ እንዳልነበራችሁ እንዳጣችሁ የቀብር ስነ ስርዓቱም ዘገይቶ እንደተቀበረ የሚባል ሁኔታ አለ። በእውነት ማዕዶን አጣችሁ ነበር? ጠይቃችሁ የተከለከላችሁበት ሁኔታ አለ? እንዴት ነው? እስኪ በዚህ ዙሪያ። ማዕዶን ምንም የለም፣ የክርይት ነው ያለ። እዛም መከራየት እንትን አላለም። እሱም ቀብሩም ያው 4 ቀን ነው እዛ የሰነበተ። ያው ዶክተር ጸጋ መምጣቷ ነው እንጂ አጋጣሚ እሑድ ዕለት መጣ። እንዴት ነው እሷ ደግሞ ተቀብሯን ብላ ማስተዛዘን ስትመጣ ነው ማምሻራ አልተቀበረም እኮ አልሰጡንም ብዬ ስላተኝ በጣም ደነገጠች። ከዛ በኋላ በሁሉም ደውላ እንትን ብላ ለበነገታው ሰኞ እንዲቀበር ያደረገችልን እሷ የሚያገዘችን ነው። በጣም ብዙ ሰው እንግዲህ ታግሏን፣ ግን እሷ ደግሞ በተለይ በጣም መረዳችን እንጂ በጣም የዞም ዘመዱም ሲሰቃይ ያዛው ኮማው ስር ነው የሰነበተ። እንደያው ቆይ ማዕዶን አላደም ቆይ ለምንድን ነው ኮማው ስር? አሁን እዚህ ላይም ያልገባ በርሼባ እንግዲህ አንድ አይሉት 2 የተለያዩ ማዕዶኖች እንዳሉ እናውቃለን። እነኚህ ማዕዶኖችም ለሁሉም ተብሎ የተዘጋጁ ናቸው እንጂ ለገሌ በፊት የመጣ አሁን የመጣ የሚባል ነገር የለም። የለም ማዕዶን የለም። ያው ያ የክርይት ነው። አሁን ያለው በሙሉ የኛ እዚህ እንትን ያለ እነዛም ደግሞ ለራሳቸው ያሰሩ ድሮ የመጡ እኮ አይባልም። ይሄ ለሁሉም ተብሎ የተዘጋጀ እንጂ ድሮ የመጡ አሁን የመጡ የሚል እኮ እዚህ ጋር የለም። በዛ ላይ ደግሞ ሀዘን ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ነው? ግን ጠይቃችሁ ነበር እናንተ? ጠይቃችሁ ነበር? ግን ማዕዶን ይሰጠን ብላችሁ እዚህ ከሁለቱም ወይም ከአንዱ ቦታ ሄዳችሁ ጠይቃችሁ ነበር? አራ ያው እዛኛው እንደ አይሰጡም አይቀበሉም። ሌላ ግን የክርይት አለ። ያም ደግሞ አልጠየቅንም ደንኝ እዛ እንትን አላልንም። እኛም ደግሞ ቀብሩ ዛሬ ነገ እያልን እንትን አላልንም ነበርና አይ እንደዛ ስለሆነ መቼም እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥም ሰዓት መጠየቅ ነው የመሰለን ምክንያቱም ብርሸባ ውስጥ 2 እኛ ራሳችን መርቀን የከፈትነው አለ። በወቅቱ በሰዓቱ ሂደን ዘገባ ሁሉ አድርገናል። ካንድ አይሉት 2 ማዕዶን አለ እዛ ለኢትዮጵያውያኖች መጠቀሚያ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። እዛ የድሮ የመጣውን የመጣ ሳይሆን ደውሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንደው ዝም ብሎ አይሰጡም በሚለው ነገር ሳይሆን ለሁሉም ነገር ለሌላውም መማሪያም እንዲሆን መጠየቅ የሚባል ነገር ያስፈልግ ነበር። በመንግስት ደረጃስ እንዴት ነው? ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋርም ተገናኝታችሁ ነበር? ትናንትና ሄደን ውለን የመጣን። ለምንድን ነው ሄዳችሁት? ተጋብዛችሁ ነው ወይስ እናንተ ራሳችሁ ነው መገናኘት ፈልጋችሁ ነው ሄዳችሁት? ዶክተር ጸጋ ነው እንትን ብላ አሁን እኔም ጠይቄው እንዲያነጋግራችሁ እና ፈቃደኛ ነው እንድትመጡ እናም ብላለን። እሷ በጣም ያረዳችን እዚያ በርታ ተዛሃድነን። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ይማኑ ዘለቀ ዘገባ እናልፋለን። እነሆ ዘገባው በድጋሚ አሁን ፍርድ እነኚህ ተጠርጣሪዎች ቢያንስ ወደ 19 የሚሆኑ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዳዋላቸውና ፖሊስም ምርመራውን ጨርሻለሁ በማለት በ16ቱ ላይ የጥፋተኝነት ክስ እንደሚመሰረትባቸው ያለውን ምልከታ ሰጥቶ ለአቃቢ ሕግ አስተላልፏል። ግን እነኚህ ልጆቿም በፖሊስ ሲመረመሩ እንደው ትንሽ ሀዘኔታ ነገርም አልተሰማቸውም።
ጸጸት የሚባል ነገር አልገባቸውም። ይሄን ስትሰሙ እናንተ ምን ሰማችሁ? እኔ እንግዲህ አጠቃላይ አልወቅስም። ለምን ይሄ ጠበቃ የሚባል ከገዳይ ጋር ለገዳይ አብሮ የቆመ ጠበቃ ከገዳዩ ጋር ምንም ልዩነት የለውም። ገዳይ ነው ብዬ ነው የሰየምኩት። ወዲያው ገዳይ ነው ያልኩት። እኔ ልጄን አጥቼዋለሁ። እጀኳል ጎይብኝ ብል ድንጋዩን የተጫነውን ድንጋዩን ሲሚንቶውን ነው አይጨምመጣ። እነሱ ግን አግባብ ያለው ፍርድ እውነተኛ ፍርድ ተፈርዶ ቢፈረድባቸው ልጆቻቸውን እየሄዱ መጠየቅ ይችላሉ፣ ማነጋገር ይችላሉ፣ ምን ራበህ፣ ምን ጠማ፣ ምን በረደ ማለት ይችላሉ። ይሄ ነገር የነሱ የገደለም እንደሞተ ነው፣ ሟችም እንደሞተ ነው። ነገር ግን የነሱ የተሻለ ነው። የኔው ብሶት በርታ ያለ ከበድ ያለ ለመጨረሻው የምወደው ልጄን ቋንቋዬ የሆነው ልጄን አያጥቼ እሌና የተሰብሯል። እነሱ ግን ልጃቸውን በእስር ቤት ቢቀመጥ ልጃቸውን ማየት ይችላሉ። ብዙ ነገር መደረግ ይችላል እና በጣም ያሳዝነኛል። ይሄ ጠበቃ የሚባል ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም የክሱ ማመሰራረት በጣም አሳፍሮኛል። እኔን ጭምርት ሳይሆን ከኔ ጋር ለሐዘን የተካፋይ የሆነውን የእስራኤልን ሕዝብ ሁሉ አሳፍሯል። በእውነቱ ነገር ለማን አቤት እንደሚባል እኔ ቋንቋ የለኝም። ይግባይ ለማን እንደሚባል ፍርድ ተዛባ ብዬ ለማን እንደምጮህ ቁጡ ልም ብሎኛል። ዝም ብዬ ነው ቁጭ ብዬ ያለው። ያው አንዳንድ ሰዎች ያማክሩኛል፣ ግን ከባድ ነው። እንደው በዚህ ዙሪያ ለምሳሌ አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋር መጥተው ያነጋገሩት በከፍተኛ ባለስልጣናቶች ግንኙነት ነበራችሁ? ደውለውም ወይም በአካል መጥተው ያናገሯችሁ ነበር በመንግስት ተወካይ? በእውነቱ ነገር እዚህ ፓርላማ ውስጥ የሚሰሩ አብዛኞች መጥተዋል ነው ማለት። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ፕሮግራማችን እናገባደድ የተወሰነ ደቂቃዎች ቀርተውና አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ስራ ባልደረባችን ወደ አቶ ተስፋዬ አልፋለሁ። ጤና ይስጥልን አቶ ተስፋዬ። የለም ኦኬ፣ አቶ ተስፋዬ የለም። ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ሰፋ ያሉ ውይይቶችን አድርገናል ከዶክተር ጸጋ መላኩ ጋርና እንዲሁም ከአቶ መላኩ ጋር ስለ ቤርሸባ አካባቢና ኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችን በተመለከተ አይተናል። እንዲሁም በሚያሳዝን ሁኔታ የሃይማኖት ካሳውን ጉዳይ አንስተናል። የሃይማኖት ካሳው ጉዳይ በእውነት አንጀት የሚበላና የሚገርም ነው። በአጠቃላይ ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሃይማኖት ካሳውን ጉዳይ፣ የቤርሸባውን ግድያ በተመለከተ እንዲሁም ወንድማችን የፕታህ ቲክቫ የኢማኑ ዘለቀን ቤተሰቦችና እሱን ግድያ በተመለከተ እነዚህ ሁሉ የሚያሳየው የኛ ማህበረሰብ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለና ሙሉ በሙሉ ዜግነታችንና መብታችን ያለን ቢሆንም ግን ለዜግነታችንና ለመብታችን የበለጠ ለማስከበርና ማህበረሰባችን በሰላምና እንዲኖር ጥረት የማድረጉ ሁኔታ ገና ያላለቀ መሆኑን ይሆናል። ይህን በተመለከተ አሁንም ቢሆን የተወካዮቻችን ክነሴት ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡት ሌት ተቀን መስራት ይኖርባቸዋል። ለወደፊትም ቢሆን የምርጫ ጊዜ ስለሆነ ማህበረሰባችን አሁንም ቢሆን ይሁንናን የሚሉትን ተወካዮችን በመምረጥ አንዱን በመወንጀል ሳይሆን ህብረተሰባችን ችግር ከሆዳቸው ተሰምቷቸው ከስሜት ሰምቷቸው እዘው ቀጥለው ይሄዱ የማህበረሰባችን ችግር ለመፍታት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን መምረጡ መወከሉና እነሱንም በጊዜው እየመጣ መጠየቁ ነው። ይህን በተመለከተ ተመልካቾቻችን ደጋግመን እኛ በዚህ ፕሮግራም እናገራለን። የኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችን በተመለከተም ከነዚህ ከማህበራዊ ኑሯችን ጋር የተለየ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያ በነበርንበት ጊዜ ብዙ ዘመን ስናለምባት የነበረችውን ሀገር እስራኤል ለመድረስ ጥረት እያደረግን በራሳችን ጥረት ግበት ገፍተን ብንመጣም
አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ የቅሩሩት ወገኖቻችን አሉ በተለያዩ ምክንያቶች ምናልባት ሃይማኖት ራቅ ብለው ሊኖሩ ይችላሉ በአጠቃላይ ግን እነሱ እንዲመጡ ጥረት አለማድረጉና በተለይ ይህ መንግስት አሁን በ4 አመት ውስጥ 4 አመት ጊዜውን የሥራ ጊዜውን ሲፈጽም አንድም ቢሆን ሰውንና ወገንን አለማምጣቱ ይህ በከፍተኛ ጥያቄ መንግስትን የሚያስጠይቀው ነገር ሲሆን ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁንም ቢሆን እኛ ተወካዮቻችን ይህን ስራ ውጤታማ ለማድረሳቸው እነሱም ይጠይቃሉ ተመልካቾቻችን በነገው ዕለት እስከምንገናኝ ድረስ በዛሬው ዕለት ያቀርብላችሁን ፕሮግራም ይሄ ነው ነገ እንገናኛለን ሰላም ቆዩ